काश मैं उस टाइम ना कह देती और गेट ही ना खोलती। अस्सलामुअलैकुम। जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूं आपकी अपनी मिस बाजवा। चले तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ कि आज जब सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैं तिलावत कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि तिलावत करने के बाद मैं अपनी तस्बीहात जो है वो पढ़ लूँगी और फिर मैं जो है ना वो रेस्ट करूँगी। अभी मैं यही सोच रही थी कि मेरे साथ आज बहुत अजीब हुआ। जब मैं तस्बीहात पढ़ रही थी तो मैंने सो गई। तो थोड़ी देर के बाद ना गेट के ऊपर ना नॉक होती है। मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ तो सामने जो है दरवाज़ा जब मैंने खोला तो हमारे सामने वाली खड़ी थी। वो कहती है कि आओ मेरे साथ वाक करने के लिए। मैं क्या सब्र कर उन्नी मैं दरवाज़े जो ना लाक ला ला। बहरहाल मैं उसके साथ ना चल पड़ी थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जावां, लेकिन चल पड़ी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस एक वॉक की वजह से मेरा पूरा दिन कितना मुश्किल गुजरेगा। सच्ची मैं टुरते पई सा, गर्मी ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਸੌਂਦੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਲਾਈਟ टूट जाती सी। यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल फिर क्या हुआ, हम लोग वॉक भी कर रहे थे लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ज़रा भी वॉक का जो था मज़ा नहीं आ रहा। तो कोई एक हवा का झोंका जड़ा सी वो भी नहीं सी लगता पिया। दिल घबरा ही जा रहा सी। ते मेरी सहेली मैनू आंदी है मेरा पेट जड़ा अजे तक ठीक कोई नहीं होया ते थक तो नहीं गई, चल 2-3 चक्कर होर ला लिए। मैं कहा चलो जी। मैं भी फिर क्या कि चलो उन्हें मैनू कहा तो कोई नहीं। मेरी इन्नी तबीयत खराब हो गई, मैनू सिर में दर्द शुरू हो गई। फिर मैं आके जड़ा सी ना कूलर लाया, कूलर दे विच मैं चंगा पानी भरिया ते उन्हें दरवाजे दे अगे रख के अपनी सोहनी मंजी अगे डाह दी। मंजा डाह के ते मैं आख्या कि चलो हुण मैं आराम सकून दे नाल ना सोनी हाँ। ते लेकिन की सी कि मैं सो भी ना सकी, मैनू नींद भी नहीं सी आउंदी पई, इन्नी मेरे सिर नूं दर्द सी। फिर 2 कप चाह ते मैं बना के पी चुकी सा, लेकिन फिर भी मेरा सिर दर्द जिहड़ा सी ना वो नहीं सी सही हो रहा। फिर मैं सोचा कि चलो हुण फिर होर मैं एक दफ़ा चाह बनानी हाँ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਕਸ, ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਹੱਸਿਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ। ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਵਾ ਉਬਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। 2 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ 4 ਚਮਚੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ। मैं कहा अज बड़े मज़ेदार चाय पीनी है तो शायद मेरा सिर दर्द जो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन की सी कि इस तो अगे जो वेखे हुण ट्विस्ट मेरे नाल की होया। चाय मैं बड़े प्यार नाल बना के आंदी, गोलियां भी मैं खा लियां, नाल मैं चौको चिक दा एक पैकेट जिहड़ा सी वो भी मैं रख लिया। मैं कहा चलो खाने आ, शायद मेरे दिमाग ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ ਅੱਗੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਟੁਰ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਟੁਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ਾਈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹਾਂ ਬੱਚੂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਐਸ ਹੁਣ ਐਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਪੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੁਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਠੰਡਕ ਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਸ਼ ਜੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਟਾ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।